कुन्देन्दु तुषारः रथबला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्ला ब्रह्मविचारसा रपरमा आद्याञ्जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्याधकरापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती। अम्ब विमलमति दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग शिर मोर बनाए भारत वह बन विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्यागन को मय कर दे संयम सत्य स्नेह का भर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा फिर वर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाद
स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकरादौतपदाम् रत्नाकरादौतपदाम् हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्या वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। मातृ प्रणाम 1 2 3। अथ पंचांगम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शालिवाहन शकवर्षः 8,47 पराभव नवम संवत्सरः दक्षिणायनं वर्ष ऋतुः श्रावणमासः शुक्लपक्षः प्रथमतिथिः गुरुवासरः आश्लेषनक्षत्रं वर्याणयोगः भवकरणम् इति पंचांगं सुभाषितं। ताराणां भूषणं चन्द्रः लतानां भूषणं सुमं पृथ्व्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणं। Meaning, the moon is the ornament of the stars and the flower is the ornament of the creepers. The king is the ornament of the earth, but education is the ornament of everyone. Om Swasti Jayatu Sanskritam Jayatu Bharatam. Let us continue with the Bhagavad Gita. Today I will be chanting shlokas from 34 to 37 of the third chapter. Join your hands, close your eyes. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atha Tritiyodhyayah Karma Yogaha Indriyasyendriyasyartho Ragadveshau Vyavastitau Tayornavashamagachet तौह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अथ के अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिविनियोजिताः। श्रीभगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಶುಭೋದಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಂದು ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆಯು ಕೇವಲ ದೇಹದಾಢ್ಯತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬಂದಿರುವ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತರಬೇತುದಾರರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಸರ್ವರನ್ನು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅವರು. ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ,
ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 14 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತವರು ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ SGFI ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತವ್ರನ್ನ ಅನೇಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ನು ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಾರತೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವಂತವರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ LLB ಶಿಕ್ಷಣ BA LLB ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತವರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲಗ್ರೋ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಈಜು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭಾರತೀಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಎನ್ ವಕೀಲರು ಇವರು ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಎರಡು ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುರೇಖಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಒಂಥರ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಫೀಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಏನು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢ ಆಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಕಲ್ತದ್ದು ತಲೆಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಈಜುವಾಗ ನಾವು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೀರನ್ನು ಸೀಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೀಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ತೇಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈಜನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಬಾಲು ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬಂದಂಥ ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಶಾರೀರಿಕ ದೈಹಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರೈಸ್, ಎವೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಲು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಲು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಲು ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ, ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳ, 1-2 ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು KC ನಾಯಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜಿತ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ 4 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದ ಸಹ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವವರು ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. Good morning, everyone. Yes, our dear guest, Mr. Balkrishna Sharma, Mr. Ramesh, Pradeep Kumar Shettiya, Principal, and Sureka Bhatt, Principal School, all the teachers, students. It's a pleasure seeing you after a long time. I've been missing this morning prayer meetings because I've been extremely busy with my business in Bangalore. Like our chief guest said, it is like a temple, this morning prayer and meditation. It definitely is. It calms not just your minds, but our minds as well as all the guests who come here. It gives an absolute peace when you all are saying those prayers as well as the silent meditation and the mantras. It's amazing. Keep it going, not just when you're at Shakti, but when you graduate out of here and take it further in your life. It'll bring in a lot of balance and peace. As you grow older, trust me, the chatter in the brain only increases. Calming down the mind is the hardest thing. And these exercises only will help you calm the mind and live your life, in a joyous, beautiful way for the rest of your years on this earth. And in continuation of that, it's amazing to have such a sporting event by Vidya Bharati at this school. Welcome to all the students who have come from different parts of the district. Play hard, play fair, and be competitive. It's not just winning, but even losing is a lesson. Both are lessons, but play hard. And be competitive. When you're competitive only, the best of your skills come out as well as your opponent's skills come out. And also, the camaraderie increases in team sports as well as playing together. Another point I would like to add is when you graduate, not from just school, but from your higher education institutions and join the work world, your opportunities to meet, socialize, and make friends gets harder and lesser
Unlike in school, you have your classmates, 30, 40 students, and automatically you'll make friends here. Sports is something that which will help you, meet like-minded members of society and keep your social life going. Wishing you all the best for this event. Have a good day. Enjoy yourselves. And thank you to our chief guest as well. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದೆ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶುಭ್ರಜೋತ್ಸ್ನಾಂ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀ ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತಾ ದ್ರುಮದಳ ಶೋಭಿನೀ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರಭಾಷಿಣೀ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲ ಕಲ ನಿನಾದ कराले, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜ ಹೃತ ಕರ करवाले. ಅಬಲಾಗೆ ನುಮಾಯತು ಬಲೆ ಬಹುಬಲಧಾರಿಣಿ ನಮಾಮಿ ತರಿಣಿ ತ್ರಿಪುದಲವರಿಣಿ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. तुम्हें वेद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा त्वं हि प्राणः शरीरे बहुदे तुम्हें मां शक्ति हृदये तुम्हें मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम. त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणकारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला मधुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं. श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. भारत माता की जय.
ಹಲೋ ಸೂರ್ಯ ಹಲೋ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಿಘ್ನಗಳ ವಿನಾಶಕನಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಕದ್ರೀಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಂದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಜಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ